A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa isfatihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dipertemukan dalam majlis pembacaan Tamamul Minnah bi Bayan Ittisal Al-Mujibati lil Jannah. Dan insya-Allah sebagaimana biasa, sebelum kita memulakan majlis kita akan berselawat terlebih dahulu ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita membaca 33 kali salawat yang telah Allah Taala rezekikan kepada Syekh Musa Ad-Darir yang bermimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam, lalu Nabi telah mengajarkan kepada beliau selawat yang baru saja kita baca. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita daripada sebarang malapetaka dengan berkat selawat ke hadrat Nabi alaihi salatu wasalam. Saya juga mohon kemaafan tadi tiba-tiba berhenti berhenti laptop saya, handset saya, tak tahu apa sebab, kepanasan gambarnya. Ala kulli hal, kita dapat meneruskan lagi majlis kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Humari, pengarang kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisal Al-Mujibati lil Jannah. Al-Fatihah lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membicarakan berkenaan dengan sambungan perbahasan yang telah dinyatakan sebelum ini,
iaitu pada ucapan yu'jaru fi ityanihi ahlahu. Pada muka surat yang ke-21, surat yang ke-21, perenggan yang kedua terakhir, yu'jaru fi ityanihi ahlahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Qala Syekh Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamami al-minnah lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurahiha Allahumma amin. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala hadis yang kita pelajari ataupun yang sedang kita baca ini masih lagi merujuk kepada hadis yang sebelum ini yang Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang beberapa perkara yang membawa pelakunya ke syurga, iaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis alhamdulillah, iaitu hadis utama yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari pada tajuk At-Ta'biru 'anil Araj. At-Ta'biru 'anil Araj. Okey, kalau kita tengok hadis yang didatangkan, saya ulang balik supaya kita dapat mengingatinya kembali. Hadis yang disebut iaitu di muka surat muka surat 20, iaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. An Anas radhiyallahu anhu qala haddatsana Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi haditsin fama farihna bi syai'in منذ عرفنا الإسلام أشد من فرحنا به. قال إن المؤمن لا يؤجر في إماطة الأذى عن الطريق وفي هداية السبيل وفي تعبيره عن الأرتم وفي منحة اللبن حتى إنه لا يؤجر بالسلعة تكون مسرورة فيلمسها فتخطئها يده. رواه أبو يعلى والبزار وزاد البزار إنه لا يؤجر في إتيانه أهله. Okay, tuan-tuan, nampaknya masalah saya memang lain yang tak berapa clear. Alhamdulillah, kita akan cuba insya-Allah. Wazada innahu la yu'jaru fi ityanihi ahlahu hatta innahu la yu'jaru fi sil'ati takunu fi tarafi thawbihi fayalmasuha fayufqidu makanaha fayakhfiqu fuaduhu fayarudduha Allahu alaihi wa yaktubu lahu ajraha. Jadi dalam hadis yang kita dengar ini disebut tentang salah satu perbuatan yang membawa kepada pahala adalah seseorang yang mendatangi keluarga dia mendatangi ahli keluarga dia. Maknanya seorang suami yang melakukan hubungan jenis dengan isterinya, maka dia akan mendapat pahala. Jadi kita lihat di sini apa yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam mengenai dengan seseorang suami yang mendatangi isterinya, iaitu melakukan hubungan intim dengan isterinya. Terlihat di sini yu'jaru fi ityanihi ahlahu. Dia akan diberikan pahala iaitu disebabkan dia mendatangi ahlinya, ahli keluarganya, iaitu mendatangi isterinya. Maknanya seseorang yang mendatangi isterinya, iaitu melakukan hubungan intim dengan isterinya, maka dia akan mendapat pahala disebabkan melakukan hubungan jenis tersebut. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, yakni annahu idza jama'a zawjahu kana lahu ajru i'fafi nafsihi wa zawjihi 'aniz zina. Maksud seseorang itu mendapat pahala kerana dia mendatangi ahli keluarganya, iaitu apabila dia telah bersetubuh
dengan isterinya, maka si suami akan mendapat pahala menjadikan dirinya terpelihara. Dia juga mendapat pahala kerana menjadikan isterinya terpelihara daripada. Ini kerana apa? Seseorang itu memiliki nafsu, maka Allah SWT menyalurkan kita kepada nafsu yang halal, iaitu melakukan hubungan yang halal dengan isteri dan tidak melakukan perzinaan. Jadi apabila seseorang itu sudah menyelesaikan keinginan dirinya dengan isterinya, maka ketika itu dia sudah tidak lagi berkeinginan. Okey, putus lagi minta maaf. Jadi apabila seseorang telah melakukan hubungan tubuh dengan isterinya, maka dia akan menerima pahala kerana dia telah menjaga maruah dia, juga maruah isterinya daripada melakukan zina dengan pasangan yang tidak halal. Jadi disebabkan itulah orang yang melakukan hubungan tubuh dengan isterinya, maka si suami mendapat pahala kerana dia sudah menyebabkan dirinya terjaga daripada maksiat dan dia juga telah menjadikan isterinya terjaga daripada maksiat. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa ajruhu fi dhalika ajru sadaqatin. Pahala yang dimaksudkan di sini iaitu pahala seumpama dia pahala bersedekah, pahala bersedekah. Sebab kalau sebelum-sebelum ni tajuk kita pahala yang dia akan dapat iaitu dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksudkan dengan pahala di sini, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, dengan merujuk kepada hadis yang lain, pahala itu adalah pahala sedekah. Bukan maksudnya siapa yang melakukan hubungan jenis dengan isterinya maka dia dijanjikan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tajuk kita adalah sebelum ni tajuk kita semuanya membicarakan tentang amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Jadi Syekh Abdullah nak menekankan di sini, walaupun dalam hadis yang banyak itu disebut tentang seseorang itu akan mendapat pahala apabila dia melakukan hubungan tubuh dengan isterinya, namun yang dimaksudkan dengan pahala sini itu pahala bersedekah. Pahala bersedekah bukan pahala bukan maksudnya ganjaran tersebut dia dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Taala. Maknanya di sana ada amalan yang sekiranya seorang melakukan dia dapat pahala bersedekah. Ada juga amalan yang kalau dilakukan walau sekali orang itu akan dijanjikan dengan syurga Allah Subhanahu Taala. Bukti bahawa hubungan jenis suami isteri ini adalah pahalanya pahala sedekah. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ja'a nasun fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalu ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthuri al-amwali bil ujuri. Maksud dia ad-duthur maksudnya al-amwal. Sebab dalam hadis sebut dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur. Lalu Syekh Abdullah Al-Ghumari menerangkan maksud ad-duthur iaitu al-amwal. Zahaba ahlud dusuri al-amwali bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qal awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tatasaddaquna bihi inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qal ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslimun fi sahihihi an Abi Dzarr radhiyallahu anhu wal bud'u bi dhammil ba al farju. Okey. Jadi dalam hadis ini kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, sesungguhnya manusia beberapa orang iaitu golongan fuqara, dalam hadis lain disebut fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir daripada golongan muhajirin. Mereka telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mereka
menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, orang para pemilik harta telah pergi dengan membawa pahala. Mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah pula dengan lebihan harta mereka. Jadi golongan fakir daripada kumpulan Al-Muhajirun telah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan mereka mengadu sedihnya mereka kerana pada mereka orang kaya akan mendapat pahala yang lebih berbanding dengan orang yang miskin, kerana ibadah yang dilakukan oleh orang miskin dapat dilakukan oleh orang kaya seperti solat, berpuasa. Tetapi ada ibadah yang hanya boleh dilakukan oleh orang yang kaya, iaitu dalam hadis ini contohnya disebut mereka telah bersedekah dengan lebihan harta mereka. Dalam hadis yang lain disebut mereka membebaskan hamba. Jadi maknanya orang kaya dia ada ibadah yang boleh dilakukan oleh mereka yang ada duit saja. Contoh dalam hadis ini disebut bersedekah. Dalam hadis yang lain disebut membebaskan hamba. Jadi nak bebaskan hamba perlu kepada beli hamba dan bebaskan. Nak bersedekah perlukan duit. Jadi orang miskin dia nak sedekah dengan apa? Dia tak ada duit. Jadi pada golongan fuqara di kalangan muhajirun, mereka merasakan ini satu kerugian bagi orang miskin kerana mereka tidak dapat mengalahkan orang kaya dari sudut pahala. Allahu Akbar. Mereka bertemu dengan Nabi bukan mereka tertekan kerana mereka tak ada duit. Mereka bertemu dengan Nabi kerana mereka tertekan kerana pahala mereka, pada pandangan mereka, pahala mereka akan lebih sedikit daripada pahala orang kaya. Bukan mereka tertekan kerana orang tu ada duit, mereka tak ada duit. Subhanallah. Maknanya ini dipanggil sebagai al-ghibtah. Berdengki dari sudut ingin saling kejar mengejar dari sudut pahala. Yang tidak boleh adalah al-hasad, iaitu kita berdengki disebabkan seseorang mendapat nikmat dan kita bercita-cita supaya nikmat yang dimiliki oleh orang itu hilang dan binasa. Ini dipanggil dengki. Satu orang contoh dia tengok ada orang lain ada kereta besar. Dia kata, benci aku tengok kereta dia tu. Tak minta tu bakarlah kereta ni. Nampak? Itu dipanggil al-hasad. Dia berdengki, dia tak suka orang lain dapat nikmat, dan dalam masa yang sama dia bercita-cita mengharapkan supaya nikmat itu hancur binasa. Yang ini tidak boleh sebab pertama dia menunjukkan dia tidak redha dengan ketentuan Allah. Yang kedua dia mengharapkan kemudaratan menimpa ke atas sahabat seakidah semuslim. Tetapi yang dibenarkan oleh syariat adalah al-ghibtah. Ghibtah ni memang berdengki juga, tetapi dengan maksud dia tidak mahu nikmat itu hilang daripada pemiliknya. Bahkan dia juga mengharapkan nikmat itu sentiasa ada kepada pemiliknya. Cuma dia ingin dapat juga nikmat yang sama supaya dia juga dapat melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang yang memiliki nikmat tersebut. Contoh kita tengok satu orang yang rajin baca Quran. Dia kata, tak puas hati tengok dia ni asyik baca Quran. Bukan maksudnya kita tak suka dia baca Quran, bahkan kita nak dia terus baca Quran. Cuma kita tak boleh tengok dia sahaja baca Quran. Kita pun nak baca juga macam dia, dan kita pun nak baca Quran lebih daripada dia. Ini dipanggil sebagai al-ghibtah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Nabi ini mereka telah bertemu dengan Nabi dan mereka menyuarakan ghibtah mereka. Dengki mereka, iaitu dari sudut mereka juga mahukan nikmat tersebut supaya mereka juga dapat bersaing dengan orang kaya di dalam melakukan kebaikan. Lalu kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna?" Dalam riwayat yang lain, "Ma tatasaddaqun." Di sini disebut berdasarkan riwayat ma tatasaddaqun. Dalam riwayat yang lain, "Ma tasaddaqun" bihazbi ta'il awwal. Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tatasaddaquna bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila para sahabat baginda daripada golongan al-muhajirun yang tidak berharta menyatakan perkara tersebut, Nabi kata, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan kamu semua memiliki sesuatu yang kamu dapat bersedekah dengannya? Jadi Nabi timbulkan soalan, kamu kata kamu tak mampu bersedekah, orang kaya dia boleh bersedekah, kamu tak mampu nak bersedekah. Bukankah kamu sudah memiliki sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya? Jadi lalu Nabi SAW menyatakan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya
Dengan sebab setiap tasbih itu adalah sedekah. Setiap sedekah adalah tasbih. Bila kita sebut subhanallah, itu sebenarnya satu sedekah. Kita sedekah, maknanya pahala orang yang mengucapkan subhanallah seumpama dia bersedekah. Inna bikulli tasbihati, sesungguhnya disebabkan satu tasbih, satu kali kamu sebut subhanallah, maka sesungguhnya yang berlaku adalah sedekah. Telah berlaku satu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, sesungguhnya setiap takbir inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap takbir itu juga disebabkan setiap takbir itu, maka yang akan berlakulah satu sedekah. Baik, bila kamu sebut Allahu Akbar, maka setelah berlaku satu sedekah. Setiap kali kamu mengucapkan tahmid, iaitu alhamdulillah, itu juga satu sedekah. Dan setiap kali tahlil, setiap kali kamu sebut la ilaha illallah, kata Fadilatul Syekh Yusri, sewaktu kita sebut la ilaha illallah, kita kena hadirkan dalam hati kita Muhammadun Rasulullah. Jadi kalau kita hanya sebut la ilaha illallah dan yang hanya kita ingat semata-mata tiada Tuhan melainkan Allah, maka ketika itu tidak sempurnalah tahlilnya. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri, para ulama dulu bila mereka bertahlil, mereka sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam masa yang sama hati mereka menyertakan maksud Muhammadun Rasulullah. Lalu disebabkan perkara itu agak sukar, kadang-kadang takut terlepas padam. Lalu kalau Fadilatul Syekh Yusri sendiri, kalau kami sama-sama berzikir dengan beliau dan kami bertahlil dengan beliau, maka beliau akan tambah Muhammadur Rasulullah. Jadi beliau terus sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi secara pasti kita juga akan teringat dan akan hadir dalam hati kita kalimah Muhammadur Rasulullah. Elok juga kalau di Malaysia bila kita dijemput untuk melakukan tahlil, elok juga kalau kita mendatangkan kalimah Muhammadur Rasulullah dalam tahlil kita. Jadi setiap kali tahlil itu adalah sedekah. Setiap Nabi kata sesungguhnya menyuruh kepada kebaikan itu juga satu sedekah. Menghalang, menegah daripada kemungkaran itu juga satu sedekah. Lalu Nabi SAW menyambut, dan pada kemaluan setiap seorang di kalangan kamu juga ada sedekah. Pada kemaluan kita itu ada sedekah. Maksudnya dengan kamu melakukan hubungan jenis dengan isteri kamu, maka sebenarnya kamu telah bersedekah. Lalu kata para sahabat Nabi SAW, mereka terkejut. Kalau tadi takbir, tahlil, tahmid, suruh berkebaikan, larang berkemungkaran, itu memang jelas-jelas itu ibadah. Tetapi melakukan hubungan jenis dengan isteri, adakah itu juga ibadah? Sebab Nabi kata itu sedekah. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi, adakah salah seorang di kalangan kami apabila dia mendatangi syahwatnya, mendatangi keinginan nafsu dia, adakah dia akan dapat pahala dengan sebab dia mendatangi nafsu dia? Jadi para sahabat agak terkejut kerana kalau melakukan ibadah seperti tahmid, tahlil, okeylah, jelaslah itu ibadah. Tetapi takkanlah seseorang yang memang dia mendatangi nafsu dia, adakah dia juga dapat pahala? Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, apakah yang akan kamu perhatikan atau apa yang kamu fikirkan? Kalaulah seseorang itu meletakkan nafsunya, meletakkan syahwatnya pada yang haram, dia melakukan wali'azubillah, melakukan perzinaan atau melakukan liwat, wali'azubillah min zalik. Fadilatul Syekh tak setuju kita guna kalimah liwat sebab dia dekat dengan kalimah Lut, iaitu nama Nabi SAW. Seeloknya kita kata sodomi, sodomi ataupun syuzuz jinsiyah, perbuatan luar tabi'i, demi untuk kita memuliakan nama Nabi Allah Lut alaihissalam. Jadi apabila seseorang mendatangi syahwatnya dengan haram, kata Nabi, bukankah dia akan mendapat dosa?
Kata Nabi, maka begitu jugalah kalau dia telah meletakkan syahwatnya pada yang halal, iaitu pada isterinya. Atau zaman dulu ada hamba perempuan, jadi dia juga boleh meletakkan syahwatnya kepada hamba perempuan. Tapi zaman sekarang tak ada hamba, main kita hanya ada pada isteri. Kana lahu ajrun, dia akan dapat pahala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau dengan sanad yang bersambung sampai kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wal bud'u, kita bariskan huruf ba, kita tak baca al-bad'u ataupun al-bid'u, kita baca al-bud'u. Al-bud'u bermaksud kemaluan, al-farju. Jadi hadis ini menjadi hujah bahawa seseorang yang melakukan hubungan jenis dengan isterinya, dia akan dapat pahala bersedekah. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari seakan-akan nak beritahu jangan salah faham. Melakukan hubungan isteri tidak warid daripada Nabi bahawa yang melakukan hubungan dengan isteri, hubungan jenis dengan isteri akan menyebabkan pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kitab kita ni secara khusus membicarakan tentang amalan-amalan yang kalau dilakukan walau satu pun daripada amalan-amalan ini, maka pelakunya akan direzekikan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh Abdullah menerangkan bahawa okey, dah dalam hadis itu disebut tentang fokus kita iaitu seseorang yang menjadi perantara di antara seseorang dengan seseorang yang lain disebabkan ada satu orang cakap tak berfasih, dipanggil artam ataupun arat. Jadi dalam hadis yang panjang itu Nabi sebut juga tentang seseorang yang mendatangi isterinya. Lalu mungkin ada orang salah faham, orang kata kalau kita melakukan hubungan jenis dengan isteri, sekali pun kita buat, walaupun hanya sekali, orang itu akan direzekikan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya jangan salah faham, Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan kenyataan beliau ini untuk menyatakan bahawa orang yang melakukan hubungan jenis dengan isteri dia dapat pahala, tetapi tidak ada satu janji daripada Nabi bahawa yang melakukan hubungan jenis tersebut akan beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat pahala tapi tak semestinya ke syurga dengan sebab amalan itu. Tapi di sana ada amalan, pahala pun dapat dan dijanjikan pula dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari yang seterusnya, akhadha ulama'ul usuli min hadzal hadis qiyas al-aksi wa huwa itsbatu aksi al-hukmi fi syai'in li thubutihi aksa illatihi wa bayanu dhalika anna al-hadits athbata al-ajra fi jima'i az-zawjah li'illati al-hil. Dalam buku kita tu disebut al-hilah. Jadi saya duk fikir rasanya mungkin ada salah cetak sikit di sini. Sebab mana ada al-hilah di situ, mana ada hilah. Tetapi illah kepada seseorang itu dapat pahala kerana dia melakukan hubungan jenis dengan isterinya kerana perbuatan itu adalah halal. Halal dalam kehalalan itu dalam bahasa Arab dipanggil al-hil. Jadi moga-moga yang diinginkan adalah kalimah al-hil, bukannya al-hilah. Jadi ada sedikit kesilapan cetakan pada saya je lah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau di sana ada yang betul adalah al-hilah tapi saya tak dapat memahaminya, wallahu a'lam. Okey. Wa bayanu zalika anna al-haditha athbata al-ajra fi jima'i az-zawjati li'illati al-hil qiyasan ala thubutil wizri fi jima'il ajnabiyah li'illati tahrim. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, para ulama usul kalau guna kalimah al-usul dalam kitab-kitab dan juga dalam kalam para ulama, kadang-kadang yang dimaksudkan dengan ilmu usul ataupun ulama usul di sini kadang-kadang merujuk kepada usuluddin, iaitu ilmu akidah. Kadang-kadang digunakan kalimah al-usul tetapi dimaksudkan adalah usulul fiqhi. Jadi bila sebut ilmu usul, hari ini bila sebut ilmu usul, orang akan faham ilmu usul fiqh. Tapi zaman satu ketika dahulu bila sebut ilmu usul, kadang-kadang yang dimasukkan adalah ilmu usuliddin, iaitu ilmu akidah. Cuma dalam kenyataan Syekh Abdullah Al-Ghumari di sini yang beliau masukkan adalah usulul fiqhi. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, para ulama usulul fiqhi telah mengambil daripada hadis ini akan qiyas al-aks.
kias terbalik, kiasul aks, kias terbalik. Jadi ada satu jenis kias yang namanya kiasul aks, kias terbalik. Jadi biasanya kias tak terbalik, iaitu hukum al-aslu dan juga hukum al-faru akan sama kerana illah pada al-aslu dan juga al-faru adalah sama. Biasanya begitu. Maknanya bila kita bicara tentang al-qiyas, qiyas maknanya ada satu masalah lama yang dijelaskan hukumnya, kemudian timbul satu masalah baru yang ianya bukan masalah yang lama, dia masalah yang lain. Dan dia memang tak sama dengan masalah yang lama, cuma ada persamaan di antara dua perkara ini walaupun kedua-duanya bukan benda yang sama. Ada persamaan. Maka disebabkan ada persamaan di antara perkara yang lama dengan perkara yang baru, maka hukum perkara yang baru akan disamakan dengan hukum perkara yang lama. Contohnya, kalau kita tengok dalam kitab-kitab sebelum ini, kita akan bicara tentang ataupun kita ambil satu contoh lah, kita ambil satu contoh, biasanya arak, biasa orang sebut arak. Arak adalah haram. Sebab apa haram? Maknanya hukum hakam fiqah ni kadang-kadang ada sebab, kadang-kadang tak ada sebab. Kadang-kadang ada sebab tapi kita tak tahu. Contoh sembahyang asar, kenapa 4? Kenapa tak buat 2? Sembahyang isyak orang dah mengantuk, kenapa tak buat 2? Sembahyang subuh orang dah bangun daripada tidur, orang segar, patut buatlah 10. Contoh kalau kita fikir-fikir. Tapi kita tak tahu kenapa 2 sembahyang subuh, kenapa sembahyang asar kena 4, kenapa maghrib kena 3, kenapa isyak tak jadi 2, sedangkan tu dah lewat, patut orang dah letih, tapi kena buat 4. Yang tu kita tak tahu. Jadi tidak diketahui sebabnya. Tapi ada juga hukum yang diketahui sebabnya. Maka apabila sesuatu hukum itu diketahui sebabnya, kalaulah sebab yang sama ada pada masalah yang lain, maka sepatutnya hukum masalah yang lama juga seperti hukum masalah yang baru kerana sebab kedua-duanya adalah sama. Okey, ambil contoh seperti arak. Arak adalah haram. Kenapa haram? Bila dikaji, arak haram kerana ia memabukkan. Ia menyebabkan seseorang tidak dapat berfikir dengan waras. Dia jadi biol tu, dia jadi tak mampu nak berfikir. Dia dah tak ada pemikiran. Pemikirannya sudah tertutup oleh arak. Jadi dengan sebab itu dia mungkin buat benda-benda yang bahaya. Dia mungkin bunuh orang ke, dia mungkin pukul orang, dia mungkin makan benda-benda yang membahayakan dirinya. Sebab ketika itu dia seperti orang gila. Maknanya arak diharamkan kerana adanya mabuk pada arak tersebut. Yang minum arak akan mabuk. Okey. Timbul satu masalah baru pada zaman kita, iaitu dadah. Dia ketagih. Dan bila makan dadah, orang yang makan dadah dia juga akan mabuk. Mabuk dengan maksud dia bukanlah mabuk seperti dengan sebab dia sebut mabuk ni, biasanya mabuk dengan sebab minum arak. Tetapi hilang akalnya. Akalnya hilang ketika itu, dia jadi seperti orang gila. Sebab apa? Sebab dadah itu sudah menutup kewarasan akalnya. Tapi adakah dadah itu arak? Tak. Arak adalah cecair. Manakala dadah pula kadang-kadang bukan dalam bentuk cecair. Kadang-kadang benda yang bersifat berbejal. Okey, jadi maknanya arak dan dadah adalah berbeza pada zatnya. Tetapi ada persamaan di antara arak dan juga dadah. Apa dia persamaan? Iaitu al-iskar. Dia boleh menyebabkan orang itu hilang kemampuan akalnya. Dia jadi mabuk, dia jadi mereng, dia jadi biol. Dia tak mampu nak berfikir dengan waras. Walaupun arak dan dadah adalah berbeza dari sudut hakikat kedua-duanya, namun disebabkan persamaan dari sudut memabukkan, maka apabila arak adalah diharamkan kerana memabuk, maka dadah juga adalah diharamkan kerana ianya membawa kepada hilangnya akal. Jadi kedua-duanya boleh membawa seseorang itu kepada hilang akal. Hilang akal sementara. Jadi masalah baru walaupun tidak ada nas daripada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan hukum kepada masalah baru tersebut, maka sekalipun tidak ada, tetapi disebabkan dia memiliki sebab yang seperti sebab
bagi arak, iaitu menghilangkan kemampuan seseorang daripada berfikir dengan waras, maka sebagaimana memabukkan ini menyebabkan arak diharamkan, maka memabukkan juga menyebabkan dadah diharamkan. Jadi masalah baru dan lama disamakan dari sudut hukum. Kerana apa? Kerana kedua-duanya memiliki illah, memiliki sebab yang sama, sebab hukum yang sama. Jadi biasanya illah begitu, iaitu dia tidak terbalik, dia sama. Arak haram, dadah pun haram. Illahnya apa? Memabukkan, yang ni pun memabukkan. Tetapi ada pun qiyasul aks, kias terbalik ni, illah kedua-duanya saling terbalik. Maknanya illah pada hukum lama berbeza dengan illah pada hukum yang baru. Maknanya lawan bagi illah kepada illah bagi masalah baru adalah merupakan lawan bagi illah masalah yang lama. Jadi disebabkan illah kedua-duanya saling terbalik, maka hukum bagi kedua-duanya juga akan terbalik. Ini dipanggil sebagai qiyasul aks. Kata Syekh Abdullah Al-Qumari, wa huwa isbatu aksil hukmi fi syai'in li subutihi aksa illatihi. Qiyasul aks ni adalah qiyasul aks, atau kita terjemahkan qiyas terbalik. Qiyas terbalik adalah kita mengisbatkan lawan ataupun terbalik bagi sesuatu hukum pada sesuatu. Maknanya masalah lama dia ada hukum, timbul masalah baru, kita bagi hukum yang terbalik kepada masalah yang baru. Kalau masalah lama adalah haram, masalah yang baru kita kata halal. Main terbalik dia. Okey. Kita mensabitkan hukum yang ada pada masalah lama, kita jadikan hukum bagi masalah yang baru pula adalah lawan bagi masalah yang lama. Jadi kalau masalah yang lama hukumnya haram, masalah yang baru kita kata hukumnya adalah halal. Kenapa? Li subutihi aksa illati. Kerana masalah yang baru itu telah sabit, telah berlaku, dan ianya berlawanan dengan illah masalah lama. Aksa illati maksudnya aksa illatil asl, iaitu lawan bagi illah yang lama. Dia agak pening-pening sikit. Atau secara mudahnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam saya sebut tadi, bila sebut qiyas dia akan ada 4 perkara, iaitu masalah lama ataupun kita panggil sebagai al-aslu ataupun al-maqisu alaih, masalah yang baru atau kita namakan sebagai al-faru ataupun al-maqis, illah iaitu penyebab kepada hukum. Yang keempat adalah hukumul asli, hukum kepada masalah yang lama. Jadi qiyas dia kena ada empat rukun ini. Jadi pada kebiasaan illah, pada kebiasaan qiyas, illah akan sama pada masalah lama dan masalah baru. Macam dadah dan arak yang saya datangkan contoh tadi. Tetapi bagi qiyasul aks, illah yang ada pada masalah lama bercanggah ataupun berlawanan dengan illah yang ada pada masalah yang baru. Maka disebabkan illah pada masalah lama dan masalah yang baru adalah saling bercanggah dan saling berlawanan, saling terbalik, maka hukum bagi masalah lama, janganlah hukum itu disamakan dengan hukum bagi masalah yang baru. Sebaliknya hendaklah masalah yang baru hukumnya merupakan keterbalikan hukum masalah yang lama. Jadi kita ambil contoh di sini, kata Syekh Abdullah Al-Qumari, wa bayanu zalika, huraian kepada perkara ini, annal haditha asbatal ajra fi jima'i zaujah. Hadis yang kita bicara tadi, yang para sahabat tanya pada Nabi, macam mana orang kaya, kami orang miskin tak ada duit nak bersedekah, orang kaya seronoklah ada duit nak bersedekah. Lalu Nabi menyatakan beberapa perbuatan ibadah yang membawa pahala kepada pahala sedekah, antaranya adalah melakukan hubungan badan dengan isteri. Lalu para sahabat tanya, takkannya tu pun dapat pahala sedekah? Lalu Nabi kata,
bagaimana kalau kamu mendatangi syahwatmu pada perbuatan yang haram, pada wanita yang haram, bukankah kamu akan berdosa? Maka begitulah juga kalau kamu melakukan syahwatmu, kamu datangi syahwatmu pada tempat yang halal, maka kamu akan dapat pahala. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Umari, annal hadis asbat al-ajra fi jima'i zawjah. Hadis ini telah mensabitkan kewujudan pahala pada hubungan jenis antara suami dan isteri. Maksudnya jima' melakukan persetubuhan kepada isteri itu akan membawa kepada pahala. Sebab apa? Li'illatil hil, kerana sebab apa? Sebab apa dapat pahala? Sebab itu adalah perbuatan yang halal. Kerana berlaku kehalalan, berlaku perbuatan yang halal. Kenapa kita kata begitu? Kenapa disebabkan benda itu halal, maka orang itu dapat pahala? Ini adalah dikiaskan kepada wujudnya dosa pada hubungan jenis dengan wanita yang tidak halal. Satu orang waliyahzubillah melakukan hubungan jenis dengan wanita yang haram untuk dia melakukannya. Okey. Jadi apabila dia melakukan hubungan jenis dengan wanita yang bukan isterinya, maka dia akan mendapat dosa. Kenapa dia dapat dosa? Kerana perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Jadi maknanya penyebab kepada orang itu berdosa adalah kerana wujudnya pengharaman. Pengharaman telah menjadikan orang itu berdosa. Maksudnya penyebab kepada orang itu mendapat dosa adalah apabila perbuatan itu perbuatan yang haram. Okey, kita terbalikkan. Maknanya kalaulah yang wujud bukan perbuatan yang haram, sebaliknya yang wujud adalah perbuatan yang halal, maka kalau perbuatan haram membawa kepada dosa, perbuatan halal membawa kepada pahala. Jadi cara kefahaman seperti ini dinamakan qiyasul aks, kias terbalik. Jadi penyebab kepada seseorang itu berdosa dalam hubungan tubuh adalah apabila berlaku pengharaman. Pengharaman menyebabkan orang perbuatan itu perbuatan dosa. Pengharaman menyebabkan orang itu dapat dosa. Maknanya kalau yang berlaku bukan pengharaman tetapi lawan dia. Apa lawan kepada pengharaman? Iaitu halal. Kalaulah yang berlaku lawan kepada pengharaman iaitu halal, maka kesan yang akan terhasil adalah merupakan lawan kepada dosa. Apa lawan kepada dosa? Pahala. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita halusi qiyasul aks, dia ada 4 rukun juga, al-aslu, al-far'u, al-hukmu dan juga al-illah. Dia ada 4 juga, masalah lama, masalah baru, illah dan juga hukum. Tetapi dia lain sikit dengan qiyas yang biasa, iaitu al-aslu okey ada satu, al-far'u juga ada satu, masalah lama ada satu, masalah baru ada satu, tetapi illah ada 2. Kalau qiyas biasa illahnya hanya satu dan berkongsi pula, maksudnya illah yang sama ada pada masalah lama dan masalah baru. Tetapi qiyasul aks, illah ada 2 yang saling bertentangan. Dalam masa yang sama hukum juga akan ada 2, iaitu hukum al-aslu akan bertentangan dengan hukum al-far'u. Hukum masalah lama akan bertentangan dengan hukum bagi masalah baru. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Umari, hadis Rasulullah ini telah menyebabkan para ulama usul fiqh dapat mengambil satu kaedah, iaitu adanya qiyasul aks. Adanya satu qiyas, kita menjadikan satu masalah mempunyai hukum secara qiyas, tetapi bukan kerana illah masalah baru sama seperti illah kepada masalah lama. Sebaliknya, hukum bagi masalah baru kita temui kerana illah bagi masalah baru bercanggah dengan illah bagi masalah lama, lalu hukum masalah yang baru akan bercanggah pula, berlawanan pula, akan menjadi terbalik pula dengan
hukum bagi masalah yang lama. Ini jadi di sini ada perbezaan sedikit di antara qiyas biasa dengan qiyasul aks. Kalau qiyas secara biasa, masalah lama biasanya ada satu, masalah baru ada satu, kemudian hukum ada satu, ilahnya juga ada satu. Hukum bagi masalah lama dan baru akan sama, hukum bagi ilah bagi masalah baru dan lama juga akan sama. Ini pada kebiasaan ilah. Tetapi bagi qiyasul aks, hukum ada dua, ilah ada dua, kemudian masalah lama mungkin biasanya satu contohnya, dan masalah baru juga mungkin ada satu. Bilangan masalah lama masalah baru tak kisah. Tapi yang membezakan antara qiyas yang biasa dengan qiyas al-aks adalah pada illah dan juga hukum. Kerana illah pada qiyasul aks ada dua, hukum bagi qiyasul aks juga ada dua. Adapun qiyas biasa, hukumnya ada satu, iaitu hukum bagi masalah lama dan masalah baru adalah sama. Kemudian ilahnya juga adalah satu, iaitu ilah pada yang ada pada masalah lama itu jugalah ilah yang ada pada masalah yang baru. Alhamdulillah, selesai kita membicarakan berkenaan dengan lanjutan daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, yang pada asalnya beliau ingin menceritakan amalan yang ke-30 yang membawa pelakunya ke syurga, iaitu seseorang yang menjelaskan kepada orang lain kehendak seseorang yang tidak fasih berbicara. Sama ada tidak fasih tu memang dia tu bermasalah secara ucapan dia, lidah dia pendek, contoh dia bercakap orang tak faham, atau dia elok bercakap tapi dia tak boleh berbahasa dengan bahasa orang yang nak dia sampaikan maklumat itu kepadanya. Contoh yang bercakap bukan orang Arab, sedangkan yang nak dilawan cakap itu orang Arab. Dia bercakap bahasa Melayu, yang Arab yang dengar tak faham, kita pun faham, kita terjemahkan. Jadi perantara di antara orang yang bermasalah dari sudut bahasa dengan orang yang nak disampaikan maklumat itu, perantara antara mereka berdua akan dijanjikan dengan syurga. Dan alhamdulillah sebelum ni pun kita dah sebut beberapa tambahan-tambahan masalah-masalah, tambahan-tambahan amalan yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, yang disebut di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar dan juga Al-Imam Abu Ya'la, yang menceritakan tentang beberapa amalan. Dan antara yang disebut dalam hadis itu adalah orang yang mentakbirkan, yang menjelaskan kehendak orang yang tidak fasih berbicara. Amalan yang ke-30 yang kita telah selesai bicara adalah menjadi orang yang menjelaskan keinginan orang yang tidak fasih berbicara. Dan ada lagi masa, insya-Allah kita masuk kepada amalan yang ke-31. Amalan yang ke-31 iaitu memberikan air, memberikan air supaya orang hilang dahaga. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, al-khaslatu al-wahidatu wath-thalathuna saqyul ma'. Amalan yang ke-31 itulah amalan yang iaitu saqyul ma', menyampaikan, kita kata saqyu ni maknanya menghilang, memberikan air, memberikan air kepada orang supaya orang hilang dahaga. Ada orang perlukan air dalam hidup kita, kita perlukan air minum. Jadi orang yang menyediakan air kepada orang lain, ini akan membawa kepada pahala. Pahala ni apa? Masuk orang itu ke dalam syurga. Amalan yang membawa pelakunya ke syurga adalah memberikan air minuman. Okey. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala atan Nabiy sallallahu عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال ما عمل إن عملت به دخلت الجنة قال أنت ببلد يجلب به الماء
Qala na'am. Qal fashtari biha siqa'an jadida thumma asqi biha fa innaka lan takhriqaha hatta tablugha biha 'amal al-jannah. Rawahu at-Tabarani wa ruwatuhu siqat. Wa fi Yahya ibn Abdul Hamid al-Himmani kalamun la yadur li'annahu thiqatun hafizun mashhurun takallama man takallama fihi hasadan kama qala Ibn Ma'in war-Ramadi wa huwa awwalu man sannafa al-musnada bil Kufah wa hadha al-hadithu fi musnad في مسنده وقد قال ابن علي لم أرى في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير وأرجو أنه لا بأس به. انتهى. Okey, kalau kita lihat hadis yang didatangkan di sini daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, seorang lelaki telah mendatangi Nabi SAW. Lalu lelaki tersebut telah berkata kepada Nabi, yang bertanya, apakah amalan yang sekiranya saya melakukan amalan itu, nescaya saya akan masuk syurga. Beliau tanya kepada Nabi amalan yang boleh ataupun amalan yang menyebabkan seseorang akan dimasukkan Ta'ala. Lalu kata baginda Nabi SAW, kamu berada di negeri yang air diangkut padanya. Maksudnya, adakah kamu berada di negeri yang orang terpaksa mengambil air, air terpaksa didatangkan di negeri tersebut? Maknanya maksudnya tempat itu bukan ada sumber air, sehingga air terpaksa dibawa daripada tempat lain. Air terpaksa diangkut daripada tempat lain untuk dibawa ke tempat tersebut. Lalu bila Nabi tanya, adakah kamu di negeri yang air terpaksa dibawa ke sana? Lalu kata lelaki tadi, ya. Lalu Nabi SAW bersabda, maka kamu belilah timba-timba air, maknanya gayung-gayung air, peceduk-peceduk air yang baru. Maknanya kamu belilah penceduk-penceduk air yang baru. Siqaq ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, asalnya siqaq bermaksud wi'a'u min jildin, bekas kulit untuk disimpan padanya air ataupun susu. Maksudnya bekas untuk diletakkan padanya susu dan juga air ataupun air. Jadi kita boleh kata macam timba lah. Nabi kata, belilah timba-timba yang baru. Belilah timba yang baru. Biha. Saya faham biha di sini walaupun dalam hadis tak disebut dhamir. Okey. Saya fahamnya biha ini, dhamir itu dia kembali kepada al-ard. Walaupun kalimah al-ardu tak disebutlah hadis, tapi kalau kita tengok, moga-moga itu yang dimaksudkan. Nabi kata fashtari biha, belilah di situ. Maksudnya bihadhil ard, bitilkal ard, belilah. Okey. Maksudnya fashtari biha, belilah di tempat tersebut akan timba-timba yang baru. Kemudian kamu iski, maksudnya berikanlah air. Iski biha, berikanlah air di situ. Kamu maksudnya Nabi SAW meminta orang tadi agar menggali perigi di tempat tersebut. Maksudnya Nabi minta dia di tempat yang memang tak ada air itu supaya digali perigi, dan bila gali perigi, orang nak cedok air mesti ada guna timba. Jadi Nabi suruh dia beli timba. Dalam masa yang sama, Nabi kata kemudian berikanlah air kepada orang ramai, iaitu setelah kamu menggali tanah supaya
air daripada bawah bumi dapat naik lalu jadi perigi. Kerana kata Nabi SAW, sesungguhnya kamu tidak akan tukhriqaha, lan takhriqaha, kamu tidak akan memecahkan bumi. Dhamir itu saya rasa balik kepada bumi, al-ardha maksud dia. Kamu tidak akan memecahkan tanah, maksud dia kamu tidak akan menggali tanah sehingga akhirnya air keluar daripada tanah, sehinggalah kamu akan sampai disebabkan tanah tersebut, maksud dia disebabkan perigi yang telah kamu gali di tanah tersebut, sehinggalah kamu akan sampai kepada amalan yang membawa kamu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi nak bagi tahu, dengan kamu menggali perigi, lalu kamu memberikan sumber air kepada orang, dengan sebab dia pergi, orang tak perlu dah nak angkut air daripada jauh, cukup dengan pergi ke perigi dan dapat ambil air daripada perigi, dan timba pun kamu dah sediakan, maka itulah amalan yang membawa kamu ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, para perawi hadis ini adalah mereka yang siqah dan mereka yang berstatus kuat, bukan pendusta. Dan ada jugalah orang yang mempertikaikan salah seorang perawi dalam hadis ini yang bernama Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani. Namun kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kritikan itu sebenarnya tidak memudaratkan, kerana pada hakikatnya Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani yang merupakan salah seorang perawi bagi hadis ini, beliau merupakan seorang yang siqah, seorang yang bukan seorang yang pendusta. Kemudian beliau pun dari segi kekuatan hafalan beliau juga bagus, hafizul masyhur, seorang yang menghafaz hadis dengan banyak. Dan orang yang bercakap tentang beliau yang tak elok-elok ni, mereka bercakap atas hasad, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Ma'in dan juga Ar-Ramadi, yang menyatakan bahawa mereka yang mempertikaikan Yahya bin Abdul Hamid, sebenarnya mereka berdengki dengan Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan lagi bahawa Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani ini adalah orang yang mula-mula sekali menghasilkan Al-Musnad, menghasilkan buku hadis dalam bentuk Al-Musnad di Kufah. Mereka kalau di tanah Kufah, di Kufah, orang yang mula-mula sekali menghasilkan kitab hadis dalam penyusunan Al-Musnad. Kalau kita sebut Al-Musnad, maknanya hadis Rasulullah yang disusun berdasarkan nama para sahabat. Akan didatangkan contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Semua hadis yang diriwayatkan oleh ulama tadi yang sanadnya bersambung kepada Sayyidina Abu Bakar. Selesai Sayyidina Abu Bakar, pergi pula kepada Sayyidina Umar. Selesai Sayyidina Umar, pergi pula hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman contohnya. Jadi hadis itu disusun bukan berdasarkan tajuk-tajuk tertentu, tapi dikumpulkan dan disusun berdasarkan para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi gaya penulisan hadis seperti ini dinamakan sebagai Al-Musnad. Biasa kita dengar Musnad Al-Imam Ahmad contohnya. Jadi kalau orang tanya kepada kita, orang yang mula-mula menghasilkan kitab Musnad di Kufah siapa? Jawapannya adalah Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani. Dan hadis yang kita baru saja dengar tentang kelebihan orang yang menggali perigi dan menyediakan air untuk orang yang di situ pada asalnya tak ada perigi, tak ada sumber air. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani, dan beliau merekodkan hadis ini dalam musnad beliau. Kemudian salah seorang ulama hadis yang bernama Ibnu Adi menyatakan, aku tidak melihat di dalam kitab musnad Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani serta hadis-hadisnya sebarang hadis-hadis mungkar. Aku tidak mendapati hadis-hadis yang mungkar. Hadis mungkar yang hadis yang bercanggah, hadis dhaif yang bercanggah dengan hadis sahih. Kalau ikut ta'rif asal pada hadis mungkar begitulah. Sebagaimana hadis syadz adalah hadis sahih yang bercanggah dengan hadis yang lebih sahih. Tapi kalau hadis mungkar memang hadis dhaif yang bercanggah pula dengan hadis yang hasan ataupun sahih. Jadi dalam kitab ini tidak ada langsung hadis yang berstatus mungkar. Lalu kata Ibnu Adi, aku mengharapkan
bahawa tidak ada masalah pada musnad Yahya bin Abdul Hamid Al-Hilmani. Okey, insya-Allah kita akan sambung sebentar. Kita akan sambung semula pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Kita masih lagi perbahasan berkenaan dengan memberikan minuman kepada seseorang. Maknanya kalau kita perhati tuan-tuan, dalam hidup kita pernah bagi minum air kepada orang. Kita tuangkan air kepada anak-anak kita. Maka sesiapa yang melakukan perbuatan tersebut, dia akan direzekikan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya secara mudah ni umat Islam semuanya buat benda ni. Takkan dia tak pernah tuangkan air minuman kepada seseorang. Jadi kalau sekali pun perbuatan ini dilakukan, orang itu akan ke syurga. Maknanya umat Islam insya-Allah semuanya akan beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang membawanya ke syurga, antaranya memberikan minuman kepada seseorang. Jazakumullahu khairan. Kita tangguhkan majlis kita dengan berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.